Hello everybody. Once again I'm here with you for this I think this one will be the last one D-bias model part we will discuss today, that is the calculating the total energy for the according to the D-bias model for the we can say that is to be as an lattice heat capacity. And in the previous session we have seen modes of vibrations, total modes of vibrations in the three-dimensional motion, three-dimensional way, as far as the z nu is to be the value, d nu value calculated. And again we have seen the approximation that by the dBy's frequency that he suggested the max limit, he put it and that will be the maximum vibration mode that is to be calculated. Now we are going to find out the what exactly the energy in this stage as far as using the D-bias model. And for this case the Debye used the quantum theory, or the Planck's quantum theory is to be there. And vibrational energy is going to be calculated using the Planck's and the Planck's theory we are aware about that it is h mu, the photon energy is related, this part is to be there. And the average energy of an oscillator having the frequency nu at a temperature T is given with this relation. First we will find out the average energy, and that average energy for the using the Planck's theory, it can be given with the epsilon bar is equal to h nu upon exponential of h nu by kBt minus 1. This is 4.83 relationship that will give you the average energy for using the Planck's theory is to be there. And with this association we can associate as an harmonic oscillator of the same frequency, and in this case we have the relation, whatever be the modes of vibrations we have, that is somehow uh, important to find out what exactly the total modes of same frequency with the each vibrational mode is to be there. And whatever be the vibrational energy of the crystal, considering the all types of the vibrations are to be there, and the total energy that will be given in this case is nothing but to be E is equal to 0, integrating this value to be as an 0 to nu d epsilon bar into z nu d nu is to be there. Now the z nu d nu is nothing but to be total modes of vibrations we have seen, and when it is multiplied with the average energy, that will give us the total energy part is to be there. So if you look at this, this is your total modes of vibrations are to be there, approximation considering all the modes of vibrations are to be there. This is average energy we are multiplying, and we will get this total energy in that case. This is what the relationship is to be there. Now putting these values, this whatever be the value of this h nu d nu is to be there, the whatever be the value it is given in the previous relationship, that is 4.8 is to be there. And that relationship is nothing but to be here. If you look at here, it is z nu. Look at this equation here, put it, z nu d nu is equal to 4 pi v into 2 by vt cube plus 1 by vl cube into nu square d nu is to be there. Now this is what the value, and now putting this value in this relationship, we will get exactly the additional as an part where it is to be related with the z, whatever be the values are to be taken into account. And with this case we are here the relationship, excuse me, the relationship is to be likewise this, putting these values for the z nu d nu is to be there, the whatever be the total energy, its relationship is to be given in this fashion. It is 4 pi v, that value is put here. And here the whatever be the average energy is value is nothing but to be put here, it is to be as an likewise this. So this is what the case where it is to be as an, if you look at this
nu square is already there, but one h nu is going to be added, h nu, then again one nu is to be going to be added. That's why this nu square is becoming to be as a nu cube is to be there. इथं न्यू क्यूब का झाला, न्यू क्यूब होण्याचं कारण काय की ह्याचं कारण असं आहे की ऑलरेडी इथं न्यू स्क्वेअर आहे, न्यू स्क्वेअर डी न्यू आहे, पण एक न्यू कुठून वाढला, हा न्यू वाढला एच न्यूचा, जी की ॲव्हरेज एनर्जी आहे. इथं आपण मागच्या इक्वेशनमध्ये जर बघताल तर ह्या ठिकाणी बघा हे रिलेशनशिप, ॲव्हरेज एनर्जीचं रिलेशनशिप काय, एच न्यू अपॉन एक्सपोनेन्शियल ऑफ एच न्यू बाय के बी टी मायनस 1, हा एक न्यू आणि इथं असणारा स्क्वेअर न्यू. सो इथं असणारा स्क्वेअर न्यू म्हणजे ह्या ठिकाणी हा स्क्वेअर न्यू, मग हे इंटू असल्यामुळे ही जी काय व्हॅल्यू झाली that will become to be this much of amount. So whatever be the energy is going to be calculated in this way, or putting these values of z nu d nu is to be there. आता ह्याच्यामध्ये इफेक्ट जो होणार आहे तो फक्त फ्रिक्वेन्सीवरच आहे, इंटिग्रेशनचा. इंटिग्रेशन 0 टू न्यू डी ही जी लिमिट, अप्रॉक्सिमेशन लिमिट जी आहे, ह्याचा इफेक्ट कोणावर होणार आहे, फक्त फ्रिक्वेन्सीवर होणार आहे. म्हणून ऑल द रिमेनिंग फॅक्टर्स आर गोइंग टू बी दी कॉन्स्टंट. मग हे सगळे बाहेर आले, मग बाहेर कोण कोण आलं, 4 पाय एच, एच प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे तो सुद्धा बाहेर येईल. व्ही कॅपिटल व्ही व्हॉल्यूम आहे इंटू 2 बाय व्ही टी क्यूब प्लस 1 बाय व्ही एल क्यूब, हे सुद्धा कॉन्स्टंट बाहेर आलं. आणि 0 टू न्यू डी इंटिग्रेटिंग, it is nu cube d nu by exponential of h nu by kbt minus 1 is to be there. So this is what the some sort of simplification is to be there. And again moving forward, आता या ठिकाणी little bit adjustment is to be new d is again given in the previous session, that relationship is to be given with the, ह्याच्यावर आपण न्यू डीची पण व्हॅल्यू काढली होती, न्यू डी क्यूबची, आणि ती व्हॅल्यू इज नथिंग बट टू बी गिवन हिअर ॲज न्यू डी क्यूब, न्यू डी क्यूब इज नथिंग बट टू बी 9n अपॉन 4 पाय व्ही इंटू अपॉन 2 बाय व्ही टी क्यूब प्लस 1 बाय व्ही एल क्यूब. हे अपॉन असल्यामुळे इथं काय झालं, -1 इथं लिहिताना लिहिलं, पण हे ॲक्च्युली काय डिवायडेड बाय. आता फ्रॉम इक्वेशन जे काय आपलं प्रिव्हियस आहे, इट इज ह्याला जर समजा ह्या रिलेशनशिपलाच मी थोडंसं रिअरेंज करायलो, तर रिअरेंज करत असताना मी काय करतो बघा, हा इथं डिव्हायडेड बाय ह्याचा अर्थ, तर ह्याला जर समजा मी पुन्हा इकडं घेतलं तर हे कसं जाईल, मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाईल, आणि म्हणजे हा इकडं जाईल, हा पॉझिटिव्ह होईल या ठिकाणी, आणि हा जो आहे इथं मी क्रॉस करून घेतलं, समजा न्यू डी क्यूब इंटू 4 पाय व्ही असं पण मला लिहिता येते, पण त्याच्यामध्ये मग मी 4 पाय व्ही तिथं ठेवला आणि हा न्यू डी क्यूब इकडं आणला, आणि हे जर इकडं गेला तर मग रिअरेंज अशा प्रकाराने केलं तर काय होते, 4 पाय व्ही जे की इकडं गेलं, हा इकडं आला, कशाला, 9n ला डिवाइड, 9n ला म्हणजेच काय झालं, 9n बाय न्यू डी क्यूब इज इक्वल टू काय आलं, 4 पाय व्ही कॅपिटल व्ही इंटू 2 बाय व्ही टी क्यूब प्लस 1 बाय व्ही एल क्यूब. आता हे एवढा खटाटोप कशासाठी करायला आपण, की हे जे रिलेशनशिप आहे हे रिलेशनशिप आपलं वरती कुठंतरी आलेलं आहे बघा, हे रिलेशनशिप आपलं इथं वरच्या इक्वेशनमध्ये इथं आलेलं आहे, आणि त्यामुळे मला ते रिप्लेस काय बघा ह्या ठिकाणी, इथं बघा ह्या ठिकाणी हे रिलेशनशिप सेम आहे ॲज इट इज, म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला मला इथं काय करता येते, रिप्लेस करता येते, आणि म्हणून मग इथं बघा ह्या रिलेशनशिपमध्ये इथं आणि ह्याच्यामध्ये, म्हणजे आता मला काय करता येते, ही जे आहे 4 पाय एच व्ही इंटू 2 बाय व्ही टी क्यूब प्लस 1 बाय व्ही एल क्यूब, ह्याच्याऐवजी मला काय लिहिता येते, ही 9n बाय न्यू डी क्यूब लिहिता येते, म्हणून हे सगळा खटाटो. आता ही रिअरेंजमेंट केली आणि मग आता मला हे रिलेशनशिप म्हणजे टोटल एनर्जी म्हणजे इज इक्वल टू दॅट मच ऑफ अमाऊंट मला असं लिहिता येते. मग हे इथं कारण एनर्जीचंच हे टोटल रिलेशनशिप आहे, मग टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आता काय येईल इथं, सिम्पली आय कॅन राईट हिअर विथ दिस केस, मग ह्याच्या जागी म्हणजे हे जर पुटअप केलं तर मला इथं काय लिहितं, इज इक्वल टू 9n, एच तिथला तिथं आहेच आहे, बाय न्यू डी क्यूब इंटू इंटिग्रेशन 0 टू न्यू डी
into this much of amount, nu cube d mu upon exponential of h mu by kbt is to be minus 1 is to be there. So this is what the new relation we have. पण आता पुन्हा ह्याच्यामध्ये काय करतो, एच न्यू बाय के बी टी इथं जे आहे एच न्यू बाय के बी टी याच्याबद्दल एक्स पुटअप करतो. मग त्याच्यावरून मला न्यू इज इक्वल टू काय लिहिता येते, म्यू इज इक्वल टू मला लिहिता येते त्याच्यामध्ये बेसिकली बघायला गेलं तर के बी टी बाय एच as far as this it is again to be as an x is equal to जर हे अमाऊंट घेतलं एक्सपोनेन्शियल ऑफ हे x म्हणजे x इज इक्वल टू काय होईल, ही व्हॅल्यू होईल. मग x म्हणजेच मला त्यानुसार ह्याच्यामध्ये जे काही चेंज करता येणार आहे, जर समजा मी x इज इक्वल टू काय घ्यायलो, x इज इक्वल टू मी रिलेशनशिप घ्यायलो हे तुमचं एच न्यू बाय के बी टी, मग त्याच्यावरून न्यू इज इक्वल टू हे के बी टी बाय एच, हे न्यू इज इक्वल टू मला येते हे इंटू एक्स येते. मग हे जर समजा ॲडजस्टमेंट करून म्हणजे न्यूच्या जागी जर, कारण इथं सगळं न्यूच्या जागी सुद्धा चेंज होईल ना, मग हे रिलेशनशिप जर मी असं पुटअप केलं तर मला नवीन रिलेशन काय मिळणार आहे, दॅट विल बी अगेन पुन्हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये, तो म्हणजे कसा की ह्याच्यामधलं जे काही हे डी न्यू आहे म्हणजे न्यूची व्हॅल्यू काय आली, न्यू विल बी आय हॅव दॅट इज टू बी ॲज एन न्यू इज इक्वल टू, मग मी ह्याच्यावरून काय लिहू शकतो, जर समजा एक्स इज इक्वल टू दिस मच अमाऊंट जर असेल तर न्यू इज इक्वल टू माझ्याजवळ आलेलं एक्स इंटू के बी टी डिवायडेड बाय एच असं येते ना. मग ह्याच्यावरून डी न्यूचं काय येणार आहे, डी न्यू इज अगेन टू बी ॲज एन ह्याच्यामध्ये जो आहे 1 बाय दिस व्हॅल्यू येत असते डी न्यूच्या ह्याच्यामध्ये, मग ती काय होते बेसिकली तुमचा त्याच पार्टमध्ये जो काही न्यू ड्यूची व्हॅल्यू आहे त्यानुसार त्याच्यामध्ये चेंज होतो. आणि म्हणून के बी टी बाय एच मला त्याच्याबद्दल आणखीन एक ॲड होतो. आणि म्हणून ह्या ठिकाणी जे काही रिलेशनशिप आहे, हे जे रिलेशनशिप आहे हे रिलेशनशिप चेंज होऊन इथं काय ते व्हॅल्यू, दिस व्हॅल्यू इज गोइंग टू बी ई इज इक्वल टू मी लिहू शकतो 9n h बाय न्यू डी क्यूब इंटू के बी टी बाय एच रेज टू 4. आता एक्स क्यूब, एक्स बद्दल काय लिहिलेलं आहे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, दॅट इज एच न्यू बाय के बी टी असं आहे के बी टी. मग त्याच्यावरून न्यूची व्हॅल्यू एक्स इंटू के बी टी बाय एच म्हणजे हेच के बी टी बाय एच एच. आता एक्स आहे हे एक्स ॲज इट इज इथं ठेवलं म्हणजे एक्स इथं आणलं नाही, मग उरलं कोण इथं के बी टी बाय एच, कारण न्यू इज इक्वल टू मग इथं काय होणार आहे, इथं के बी टी बाय एच इंटू एक्स, एक्स इथं क्यूब आहे. आता हे न्यू क्यूब म्हणलं की ह्याचा पण क्यूब होईल, ह्याचा पण क्यूब झाला, पण एक्स क्यूब ॲज इट इज मध्ये ठेवलं, पण उरलेलं कोण के बी टी बाय एच हे बाहेर आलं इकडं, पण हे तर म्हणतात इथं क्यूब आहे मग इथं रेज टू 4 लिहिलं. आता डी एक्स, आता हेच जर समजा मी डिफरन्शिएशन म्हणजे दॅट इज टू बी ॲज एन एक्स हे आहे, तर डी एक्स इज हाऊ मच, इट इज अगेन टू बी ॲज एन डी एक्स जर मी कॅल्क्युलेट करायचं म्हणलं, ह्याचं जर डिफरन्शिएशन हा जर पार्ट करायचा बघितला तर अगेन आय हॅव द न्यू पॉईंट दॅट इज टू बी. मग ह्याच्यामध्ये जर समजा मला हे जर लिहायचं असेल तर हे पुन्हा काय करते, मला हे डी एक्स इज इक्वल टू मग मला काय लिहिता येते, इट इज नथिंग बट टू बी 1 बाय दॅट इज 1 बाय एच अपॉन ते सगळं काही, म्हणून इट इज के बी टी डिवायडेड बाय एच इंटू डी एक्स असं होतं आहे डिफरन्शिएशन. हे जर डी एक्स सॉरी हे जो काही पार्ट आहे डी न्यू त्याच्यामधला न्यू हे इथं डी न्यू येईल. मग त्यानुसार मला नवीन रिलेशनशिप जे काय मिळाले तर डी न्यूच्या बाबतीमध्ये मग मी त्याला पुन्हा सॉरी त्या बाबतीमध्ये पुन्हा मग काय होते की एच बाय के बी टी इन द फॉर्मॅटमध्ये के बी टी बाय एच असं येईल सॉरी. तर त्यानुसार मग के बी टी बाय एच एक आणखीन एक वाढला ह्या डी एक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये, मग तो डी न्यूच्या फॉर्ममध्ये काढल्यावर म्हणून इथं एक जो आहे के बी टी बाय एच इन्क्रीज झाला. आता ह्याच्यामध्ये एक्सपोनेन्शियल ऑफ ह्याच्यामध्ये एक्स मायनस 1 ह्या ॲज इट इज त्याच्यानुसार राहणार. आता ह्याला थोडं आणखीन जर सिम्प्लिफाय केलं तर इथं एक एच आहे आणि इथं पण हा एच रेज टू 4 आहे,
मग ह्याच्यातला जर समजा KBT बाय एच, म्हणजे इथं काय केलं आता मी रिअरेंज काय कराल, इथंच या ठिकाणीच मी काय म्हणालो, या ठिकाणी KBT बाय एच, हे KBT बाय एच हा जर इथं अशा पद्धतीने आहे म्हणलं तर हा एक एच आणि हा एक एच कमी होतो आणि हा KBT बाहेर काढला, मग इथं काय राहिलं, KBT बाय एच ह्याचा क्यूब येते, कारण हा इंटूच आहे ना, आणि मग हे उरलेलं ह्या इथं लिहिलं, पण एच एच कॅन्सल झाला आणि उरलं कोण, फक्त KBT, म्हणून हा इथं एक KBT. बघा ह्या ठिकाणी एच नाही आहे, त्या ठिकाणचा एच नाही, सो इथं एच नाही आहे, फक्त इथं 9n आहे. आणि न्यू डी त्याचा पण क्यूब आहे, म्हणून एच इंटू न्यू डी केलं, कारण ह्या टोटल ह्याचा क्यूब आहे, हा KBT बाहेर आला. इंटिग्रेशन 0 to xm x cube dx by exponential of x. Now this is somehow the relationship is going to be rearranged. Now what is going to be according to the Einstein theory? We introduce here the characteristics as an similarly to be as an Einstein theory's relationship. Here the d by temperature particularly going to be added, and it is noted with the new theta d is to be there, and theta d is somehow written in this format. या format मध्ये theta d is nothing but to be written in this format as a h nu d by kb. आता h nu d by kb ह्या इथं आहे, म्हणजे ह्याचा 1 बाय theta d is equal to this much of amount. मग ह्यावरून xm is nothing but to be again theta d by t is to be there. ह्याला बाय t जर केलं तर that will be nothing but to be xm. ह्याला बाय जर t केलं, this is to be by t, it is by the t, it is nothing but to be your xm is to be the value is to be there. Now equation 4.85 will become to be. आता ह्या जर व्हॅल्यू जर मी इथं पुटअप केल्या तर मला ह्यामध्ये रिलेशनशिपमध्ये नवीन काय मिळते, तर नवीन मला पुन्हा जे रिलेशन मिळणार आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी 9n KBT. आता इथं बघा ह्या ठिकाणचं जे काय आहे KB बाय एच न्यू डी, त्याच्याबद्दल काय घेणार आहे थीटा डी, आणि 1 बाय थीटा डी जर केलं तर मला ही व्हॅल्यू मिळते, इट इज टू बी ॲज अँड टी बाय थीटा डी इज टू बी देअर. सो म्हणून इथं काय आलं नवीन रिलेशन, इट इज टू बी हॅव्हिंग द रिलेशनशिप is this much of amount. So whatever be the t by theta d cube integration 0 to theta d by t, and again x cube dx upon exponential of x minus 1 is to be there. This is what the total energy is going to be calculated according to the d by is to be there. Now आता ह्या केसमध्ये जर स्पेसिफिक हीट जर कॅल्क्युलेट केली मी तर CV is equal to this much of amount, that is 9n kb into t by theta d cube integration 0 to theta d by t exponential of x raised to 4 divided by e of exponential of x minus 1 into dx is to be there. Now rearranging this again, we have it is to be 3r theta d by t fd, it is somehow added 1, n is nothing but to be na Avogadro's number is going to be there, and fd is nothing but to be d by function. आता d by function त्याला त्यामध्ये जे काही रिमेनिंग व्हॅल्यू आहे त्याला ॲज ए fd म्हणून घेऊन टाकलं आणि शॉर्ट करण्यासाठी हे इक्वेशन, मग त्याच्यामध्ये 3r is to be related with this part and the remaining values are according to, मग ह्याच्यामधलं जे आहे it is nothing but to be 3, आणि हा उरलेली जी व्हॅल्यू आहे 3 into 3 9 होते, म्हणून इथं उरलेला जो 3 आहे तो ॲज इट इज, आणि ही व्हॅल्यू is nothing but to be where fd is to be there. So this is what the specific heat according to the d by model is to be there. So specific heat at the constant volume is to be this much of amount. Now if suppose the temperature is going to be higher than the whatever be the d by temperature is to be there, then at this stage what will happen as far as these relationships are going to be there. मग त्या केसमध्ये हाय टेम्परेचर असेल तर ह्याच्यामध्ये कंप्लीट रिअरेंजिंग जर केली आणि टी इज ग्रेटर दॅन थीटा डी, म्हणजे टेम्परेचर दिलेलं जे आहे जर थीटा डी म्हणजे डी बाय टेम्परेचरपेक्षा जर जास्त असेल तर मला काय बघायला मिळेल, ह्या ठिकाणी मग काय होते एक्सपोनेन्शियल ऑफ एक्स ही जी व्हॅल्यू आहे एक्सपोनेन्शियल ऑफ एक्स मायनस 1 विल नियरली इक्वल्स टू द एक्स. सो पुटिंग दिस रिलेशनशिप इन टू अकाउंट, मग वरती काय आपल्याजवळ एक्स क्यूब बाय एक्स एक्सपोनेन्शियल ऑफ एक्स मायनस 1 आहे ना, त्याच्याबद्दल जर एक्स जर आलं त्या पार्टनुसार
तर मला इथं ॲटोमॅटिकली हे नवीन रिलेशन टोटल एनर्जी इज हाऊ मच 9 kBT इंटू टी बाय थीटा डी क्यूब theta integrating theta 0 to theta d by t and x square dx is to be there, or that will be equal to 3 n kBT. CV specific heat is going to be there 3 n kb, and in that case it is nearly written as a 3R. This is what the basically the total calculated value or the energy at high temperature. The d by also obeys the Dulong and Petit's law, we can say. म्हणजे आपल्याला 3 NKB जी आपण व्हॅल्यू काढली होती ड्युलॉंग पेटिट्स लॉमध्ये, म्हणजे हायर टेम्परेचरला आपल्याला सुद्धा तीच व्हॅल्यू मिळते. बट ॲज फॉर ॲज द लो टेम्परेचर, म्हणजे दिलेलं टेम्परेचर समजा दिलेलं टेम्परेचर हे डी बाय टेम्परेचरपेक्षा कमी जर असेल, दॅट्स वाय टी इज लेसर दॅन थिटा डी. ॲट दॅट स्टेज XM इज इक्वल टू थिटा डी बाय टी इज नथिंग बट टू बी युअर इन्फिनिटी पार्ट इज टू बी देअर, स्मॉलर आहे. And that's why the t is to be as an supposed to be very very small, then something divided by 0 is nothing but to be as an infinity part is going to be. आणि म्हणून त्यावरून जर समजा हे टोटल एनर्जी जर कॅल्क्युलेट केली तर दॅट विल बी हॅव्हिंग द रिलेशनशिप इज नथिंग बट टू बी 9 n kBT into t by theta d cube is to be there, integration 0 to infinity. That's why the value is to be going to be increased, x cube dx by exponential of x minus 1 is to be there. And again now this one is also going to be, if we are going to be solving this, it will become to be as an 0 to integration 0 to infinity x cube dx exponential of x minus 1. Again it is equal to x raised to pi raised to 4 upon 15 is to be their calculated value. And again total energy is nothing but to be, we have the relationship 9 n kBT into t by theta d whole cube is to be there, pi raised to 4 by 15 is to be there. And if we simplify again 3 3 9 आणि 3 5 15, that's why 3 by 5 pi raised to 4 nkb t raised to 4 by theta d cube is to be there. So finally what we have, that is directly proportional to t raised to 4. म्हणजे काय की जी काही टोटल एनर्जी आहे ही बेसिकली जर बघताल, दिस रिलेशनशिप शोज व्हायब्रेशनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4, दिलेल्या टेम्परेचरच्या 4 पॉवर एवढी असते, त्यामध्ये हे क्लिअर व्हायला. अँड सिमिलरली दिस इफ सपोज द अनालॉगी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दॅट केस, अँड विच इज गोइंग टू बी equals to the Stephen's law, black body radiation is to be there, and this is somehow correlated in that fashion. We don't need we need that to, we have seen that wherever the low temperature, म्हणजे जर दिलेलं टेम्परेचर हे जर समजा डी बाय टेम्परेचरपेक्षा कमी असेल तर टोटल येणारी एनर्जी ही टेम्परेचरच्या 4th पॉवर एवढी ह्या प्रोपोर्शनमध्ये असते, व्हायब्रेशनल एनर्जी इज टू बी देअर. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट इज द डी बायज मॉडेल इज टू बी देअर. And we have seen this D-by model in the 3 to 4 parts. पहिल्या पार्टमध्ये आपण काय केलं की वन सिंगल डायमेन्शनमध्ये येणारे व्हायब्रेशन्स, म्हणजे सगळ्यात पहिले डी बाय मॉडेलने ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की डी बाय मॉडेलने आईन्स्टाईनचं जे अझम्पशन होतं किंवा क्लासिकल थिअरीमध्ये जे ड्युलॉंग पेटिट्सने मांडलेलं होतं त्याला खोडून काढलं की प्रत्येक ॲटम हा इंडिपेंडेंटली व्हायब्रेट होतो विथ द सेम फ्रिक्वेन्सी. त्याचं म्हणणं जेव्हा हे सगळे बॉन्डेड आहेत, कनेक्टेड आहेत, ते व्हायब्रेशन तर मिळणार पण त्याचं व्हायब्रेशन ऑफ मोड इंडिपेंडंट नाही राहणार, तर एकमेकावर डिपेंडंट राहणार, कारण ते एकमेकाला कनेक्टेड आहेत सगळे जे काही तुमचे ॲटम्स आहेत ते. कारण सॉलिड आहे ना, सॉलिडमध्ये ॲटम्स हे एकमेकाला स्ट्रॉंगली बॉन्डेड असतात, ते वेगळे आहेत, इंडिपेंडंटली व्हायब्रेट होतात असं म्हणता येत नाही. ह्या केसवरच स्टडी करून त्यांनी मग जे काही नुसतं व्हायब्रेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी नाही तर टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन हे वेगवेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे एक ॲटम प्रत्येक ॲटम हा इंडिपेंडंट म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट होणार. मग टोटल व्हायब्रेशन जे काय आहे तेच कॅल्क्युलेट करत असताना 1 डायमेन्शनमध्ये कॅल्क्युलेशन काढलं आणि पुन्हा त्यांनी 3 डायमेन्शनमधलं हार्मोनिक ऑसिलेटरी व्हायब्रेशन्स टोटल व्हायब्रेशनल कॅल्क्युलेट केले आणि त्याला मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन, डेन्सिटी ऑफ मोड्स, म्हणजे त्याला प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीला जी काही नंबर ऑफ मोड्स ऑफ व्हायब्रेशनमध्ये येणार आहेत, म्हणजे प्रत्येक ॲटम जो काही व्हायब्रेट होणार वेगवेगळ्या पद्धतीने, त्याचं कॅल्क्युलेशन इथे केलं. आणि दुसरं काय केलं की ह्याला एका फ्रिक्वेन्सीला लिमिट केली, नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स पर सेकंड इज नथिंग बट टू बी व्हॉट एव्हर बी दी फ्रिक्वेन्सी पार्ट हे त्याच्यामध्ये केला. मग ही फ्रिक्वेन्सी जी आहे अप्पर लिमिट डिसाईड केली, त्यालाच म्हणलं डी बाय अप्रॉक्सिमेशन. आणि त्यामध्ये काय केलं, आता जेव्हा इलेक्ट्रिक वेव्ह जनरेट व्हायली, त्या इलेक्ट्रिक वेव्ह जनरेट होण्यामध्ये जे काही फ्रिक्वेन्सी रेंज येणार आहे
त्यामध्ये ट्रान्सवर्स वेव्ह पण असू शकणार आहे आणि लॉन्जिट्युडनल पण. मग ट्रान्सवर्स वेव्ह जी काय राहणार आहे त्याला दोन मोड राहणार. डायरेक्शन इज गोइंग टू बी परपेंडिक्युलर अँड प्रोपोगेशन इज इन अनदर डायरेक्शन. But in the longitudinal way, both things are in the same way, through and fro. Propagation is same and vibration is also in the same way. म्हणून तिथं वन मोड अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये पण चेंज करून घेतला. आता देत असताना त्याला काय केलं, एक समान अप्पर लिमिट दिली ट्रान्सवर्स वेव्हला सुद्धा आणि लॉन्जिट्यूडला. हेच पुढे जाऊन त्या डी बायचे लिमिटेशन्स बनले, ते आपण पुढे बघणारच आहोत. आणि लास्टली ही जी काय टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन आपण कॅल्क्युलेट केले, दॅट इज झेड न्यू डी न्यू, ते आणि ॲव्हरेज एनर्जी यूज करून प्लँक्स क्वांटम थेरी यूज केली. आणि प्लँक्स क्वांटम थेरीचा वापर करून ॲव्हरेज एनर्जी ॲप्सिलॉन बार कॅल्क्युलेट केली. आणि त्यावरून टोटल एनर्जी ह्याच्यामधली कॅल्क्युलेट करत असताना टोटल मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन 3 डायमेन्शनमध्ये इंटू ॲव्हरेज एनर्जी याचं तोडायचं मल्टिप्लिकेशन करून युजिंग द प्लँक्स क्वांटम थेरी, प्लँक थेरी इज ऑल्सो टू बी देअर. आणि ही जी काही टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट केली हाय टेम्परेचरला आणि लो टेम्परेचरला या फॉर्मॅटमध्ये कॅल्क्युलेट केली आहे. सो दिस वन आयदर इट इज द बिगर वन, बट स्टेप बाय स्टेप आय ट्राय टू solve this or to simplify it. So till then, again, thank you for joining the session, and be at home and be safe. Thank you.